Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, nikmat, barakah, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'a ilmallah. Adada ma wasi'a ilmallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ونفسه عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المزبل بنوره ونفس عدد موسع الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله نور المسبل نسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد موسع الفاتحة إلى رسولنا ونبينا وحبيبنا شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الكتب الحبيب أحمد بن عيد الحسن وسيد إبراهيم الرشيد وسيد اسماعيل النواب الشيخ محمد الشافعي وجل مشيخنا لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما الفاتحة مصنف والمؤلف وسلسلة هذا الكتاب العارف بالله كي هادي محمود أصيل ابن مسعود البنجري والشيخ محمد الشيخ البنجري والشيخ سيد محمد أبن قطبي المكي والشيخ السيد حسين عيدي والحبيب إدريس عمر ابن الحبشي والحبيب محمد ابن إدريس الحبشي والعلامة الشيخ عبد الباقي ابن مصالح الشعبي السمداني والعارف بالله كتب الأقوال السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني الشيخ السمن المدني رضي الله عنهم ثم خصوصا شيخنا والمربي المرشد بالخاصة شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وشيخنا الشيخ أصل سوري والشيخ السيرازي البنجري والحبيب محمد المختار
والحضر من المكر والعرب لا تنقر السمعان والعرب لا تنقر منطقي والعرب لا تنقر من البنجر والعرب الله أحمد مرزوق البنجري والعرب الله الحبيب شرف العرب الله الشيخ عارف بن عارف بن حسان البنجري وجب العلماء والأولياء الصالحين في كل مكان كل زمان تذكركم أهل الدرق أهل النور أهل النور والباطن أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونور علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, kita dapat hadir di majelis yang diberkahi dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini beruntung dunia dan akhirat, sehat walafiat sekeluargaan, dan diluaskan rezeki yang halal sekeluargaan, kabul hajat dunia dan akhirat sekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Pada ini malam kita melanjutkan ta'lim minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu lah, karena minggu lalu kita haulan status Mi'raj, yaitu halaman 126, Amaliyah Ma'rifatus Sifat. Untuk mengenal dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada beberapa jalan atau cara. Di antaranya, satu, mengenal dan mengetahui bahwa sifat-sifat yang ada pada diri hamba seperti iradah atau kuasa, qudrat atau berkehendak, ilmu atau tahu, hayat atau hidup, sama atau mendengar, basar atau melihat, dan kalam atau berkata-kata adalah sifat Allah, milik Allah, pada suatu saat kembali dan menghilang dari hamba. Martabat 7 atau martabat tanazzul zat. Bermula martabat 7 ialah perjalanan orang yang ingin menghendaki rahmat dan ridha dari Allah dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan sempurna pengenalan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Satu, zahirnya dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, dan batinnya musyahadah kepada Allah semata-mata hingga fana dan baqa. Artinya zahir kita tetap ibadah, cuman batin kita senantiasa musyahadah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memfanakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memfanakan itu maksudnya kita ini hilang daripada daya upaya hamba itu ada. Kalau ada Allah dua semuanya itu milik Allah segala-galanya, termasuk kita bisa berniat untuk ibadah sekalipun hamba tadi kadang daya upaya, kalau ada Allah menguasakannya, mengurniakannya. Yang kedua, menjalankan syariat Rasulullah, yaitu dengan menghidupkan sunnah Rasul, batin fana bin Nabi dan baqa bir Rasul, yakni kekal dengan Rasulullah. Nah, ini ngarannya sudah apa? Mesra dengan Rasulullah. Ini di Nur Muhammad. Pertama, martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ialah zahir segala sifat-sifat Allah
nampak kebesarannya dan keagungannya dan kemurahannya serta kasih sayangnya. Nampak juga sifat-sifat Allah pada diri hamba-hambanya, seperti berkehendak hambanya, kuasa hamba, tahu hamba, hidup hamba, mendengar hamba, melihat hamba, dan berkata-kata hamba. Namun tidak sama dengan sifat-sifat Allah. Jadi hamba ini dia tidak mutlak, mendengarnya kadang mutlak, melihatnya kadang mutlak. Makanya kadang orang umur 60 kakauran, ya lah umur 70 tutulian, ya kan? Jadi kada kekal dan kada sempurna. Seperti Tuhan kan tahu apa yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, hamba kada tahu, ada sampai ke situ. Jadi beda. Makanya Tuhan itu kamil, kamalat. Sedangkan hamba ini sifatnya nakasat, banyak kekurangan. Itu hamba. Pada martabat ahadiyah ini pula zahir atau nampak asma-asma Allah, disebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang yang beriman, diingat di hati oleh mereka dan diucapkan dengan lisan. Ya Allah umpamanya, Ya Rahman umpamanya, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razak. Nampak terdengar asma Allah dengan telinga zahir. Ini di hati, pepandir hati nih. Ya Allah umpamanya, Ya Rahman atau Ya Rahim atau Ya Nur, Ya Fatah, Ya Razak. Nah, ini hati pepandir, cuma seakan-akan telinga kita ini mendengar. Nah, itu. Nampak terdengar asma Allah dengan telinga zahir. Kemudian terdengar oleh orang yang berzikir di hati dengan pendengaran batin. Bermula segala sifat dan asma ini fana dan binasa di dalam zat yang suci. Artinya sifat adalah mazhar, kenyataan bagi mausuf. Artinya apa? Sifat kenyataan bagi yang mempunyai sifat. Martabat ahadiyah ini ialah musyahadah orang yang mempunyai sifat dan yang mempunyai nama. La mawjuda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang wujud sebenarnya melainkan Allah. Makanya ada kadang orang berzikir itu ketika la ilaha illallah di hati, la mawjuda bihaqqin illallah. Karena macam-macam itu. Ada la maqsuda bihaqqin illallah. Itu. Tidak ada yang mewujud sebenarnya melainkan Allah. Yang ada sebenarnya melainkan hanya Allah. Bermula makam terbuka hijab dinding antara hamba dengan Tuhan. I'lam ya ikhwani jazakallahu khairan. Ketahuilah wahai saudara-saudara, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bermula jalan martabat ini ialah jalan langsung ke hadrat zat Tuhan. Jalan seperti ini dikhawatirkan bisa terjadi tashmir, penyerbuan dari syaitan dan jin. Nah, tuh. Ini sekadarnya kita tahu. Jadi kita kada menungguli ini gitu nah. Kada mengkhususkan ini yang dijalani. Itu. Nanti kita kepada martabat wahdah atau Nur Muhammad itu. Jika tidak mampu diri menanggungnya, pikiran dan badan menjadi panas, barangkali masuk tashmir, masuk jin atau syaitan ke dalam diri. Makanya ujar guru ulun Bahari Isidin, kalau kita kepada zat itu seperti telur di ujung tanduk. Jadi yang mudah, yang ringan itu kepada Allah atau kepada Nur Muhammad. Itu paling mudah lagi dan paling cepat wasil kepada Allah dan kepada Rasulullah.
jalan Nur Muhammad. Cuma ini sekadar ilmunya aja, kita sekadar mengetahui ya. Khawatir nanti ada tasmir, penyerbuan. Kan cukup sudah, ada usaha lagi beribadah. Ada tahunya jin atau setan datang, dikira wujud, makanya menyamar jadi cahaya. Nah, itu bahayanya. Itu bahayanya di situ. Cukup sudah kan, hebat sudah ya. Nah, itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya di langit berbandir. Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau cukup sudah. Ada perlu lagi beribadah. Nah, yang biasanya apa? Diharamkan, boleh. Ditunjuk ke Syekh Abdul Qadir Jailani, hancur setannya yang menyamar jadi cahaya tadi. Cahayanya beda juga, cahayanya itu kemerah-merahan. Setan itu kayak itunya. Makanya dia setan, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak orang-orang yang di belakang engkau nantinya 70-an pimpinan ahli tarekah, mereka itu aku sesatkan seperti ini. Itu makanya kita jangan sembarang tarekat, itu harus ada tarekat yang memang tidak dilakukan lagi. Itu tarekat sesaman, nah, itu umpamanya yang mana terhubung dengan Nur Muhammad, itu tarekat sesaman, tarekat Alawiyah umpamanya. Yang kedua, mungkin selamat dari bahaya tersebut apabila syariat Allah dan syariat Rasul dikerjakan sebagai pedoman kehidupan. Bisa juga selamat tapinya. Yang kedua, martabat wahdah. Martabat wahdah ini adalah zahir segala sifat dan asma seperti tersebut pada martabat ahadiyah. Pada martabat wahdah ini sifat dan asma terhimpun pada hakikat Nabi Muhammad. Terhimpun pada hakikat Nabi Muhammad, yaitu Nur Muhammad tadi. Jadi asma dan sifat itu terhimpun di hakikat Nabi Muhammad. Artinya mujmal, terhimpun pada asal kejadian sesuatu, atau terhimpun pada asal segala asya atau sesuatu, atau kembali ke asal kejadian diri. Asal kejadian diri satu, asal segala sesuatu adalah daripada Nur Muhammad SAW. Apa aja? Pandang tuh hakikatnya tuh, segala sesuatu itu daripada Nur Muhammad SAW. Yang kedua, asal segala asya adalah daripada Nur Muhammad SAW. Kemudian asal kejadian diri adalah daripada Nur Muhammad SAW. Nah, alam semesta daripada Nur Muhammad SAW. Diri adalah daripada Nur Muhammad SAW. Maksudnya pada martabat wahdah ini adalah sifat dan asma terhimpun pada Nur Muhammad SAW. Jadi fana kita di Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad SAW asal daripada sesuatu di alam semesta ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Sayyidina Jabir, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa bil asya nura nabika ya Jabir, fa khalaqal asya wa anta min tilkal asya. Ujar Jabir, aku bertanya, kata Jabir kepada Rasulullah, demi ayahku dan demi ibuku, berikan kabar kepada hamba. Ini sampai bersumpah Jabir ini, karena saking pentingnya tuh pertanyaannya tuh bersumpah supaya Nabi Sidin mau menjawab. Jadi sampai bersumpah Sayyidina Jabir itu. Apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah SWT menjadikan sesuatu? Sabda Nabi Muhammad SAW, wahai Jabir, sesungguhnya Allah SWT jadikan sebelum Allah SWT menjadikan sesuatu ialah nur nabimu, yaitu Nur Muhammad SAW.
Allah jadikan daripada Nur Muhammad akan segala sesuatu, dan engkau wahai Jabir daripada sesuatu itu. Nah, termasuk engkau wahai Jabir. Nah, itu asal atau mula-mula yang dijadikan Allah SWT adalah Nur Muhammad. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, sesuatu yang ada di alam ini tidak mungkin ada. Jadi kadang diadakan. Makanya ketika Nabi melihat di Lauh Mahfuz tulisan laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflaq, jikalau bukan karena kau Muhammad kada kau Allah ya Tuhan alam semesta, kada ku jadikan. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj ada tulisan macam itu. Jadi karena nurnya Rasulullah lalu diadakanlah alam semesta ini. Berkat Nur Muhammad SAW ada alam semesta. Makanya kita setiap ibadah itu jangan lupa berkat Rasulullah. Kita bisa ibadah itu berkat Rasulullah, karena tolong Allah, rahmat Allah, karunia Allah, hidayah dari Allah, berkat Rasulullah. Nah, itu jangan ditinggal, itu berkat Rasulullah. Asal atau mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nur Muhammad. Jikalau tidak ada Nur Salam, sesuatu yang ada di alam ini tidak mungkin ada. Termasuk manusia ini. Jikalau tidak dijadikan manusia, tentunya kemana Allah menzahirkan segala sifatnya dan asmanya. Allah menzahirkan sifatnya seperti iradah, qudrat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, tentunya kepada manusia ini. Semuanya, segala sifat Allah dan asmanya mujmal, terhimpun pada Nur Muhammad SAW. Makanya bila kita tuh melihat mata ini karena Nur Muhammad, mendengar karena Nur Muhammad, itu maksudnya mujmal, terhimpun di Nur Muhammad. Bila kita mau bergerak karena Nur Muhammad, itu panah kita di Nur Muhammad, itu martabat wahdah tadi. Jadi panah kita di Nur Muhammad. Kau bergerak, berdiam, kau mau niat, kau berdiri, kau beribadah, itu karena Nur Muhammad SAW. Allah Ta'ala menaruh kudrat iradatnya kepada Nur Muhammad. Nah, kita ini dapat sawabnya, dapat model kayak alim pahamnya tuh. Cuma kita ada sempurna, ada sesempurna Nur Muhammad aslinya. Apalagi Allah Ta'ala mungkinnya jauh benar kita. Itu makanya ada orang kadang terpakai sifat Tuhan, yang disembah dan menyembah sama aja, ayatnya kan disembah yang lagi. Nah, itu ajaran yang keliru. Jauh benar kita ini, kata kawa, kita mau lasik kong samut jangan sanggup, janganlah. Anak bahar darat, ada baru ko aja pusing kepala. Ada baru ko pusing kepala. Jadi asal mula Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Nah, di Nur Muhammad tadi Allah Ta'ala taruh di situ berta'alluq qudrat Tuhan, iradah. Di situ berta'alluq ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu makanya bila kita bebandir nih Nur Muhammad tuh. Yang bebandir tuh Nur Muhammad. Kita bisa berdiri, bergerak, berdiam, Nur Muhammad sudah terhimpun pada Nur Muhammad SAW. Tentunya kepada manusia ini semua segala sifat Allah dan asmanya mujmal terhimpun pada Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad itu hakikat diri kita. Jadi hakikat diri kita ya Nur Muhammad. Artinya sebenar-benar diri kita Nur Muhammad. Pada martabat wahdah ini terhimpun Nur Muhammad SAW, karena Nur Muhammad SAW asal segala sesuatu. Pada martabat ini tidak boleh
ditafsilkan dan tidak boleh diperincikan satu persatu karena mujmal pada hakikat Nabi Muhammad. Jadi mujmal pada hakikat Nabi Muhammad terhimpun di situ. Makanya ujar Saman Al-Madani, Nur Muhammad muhaddas, hakikat Muhammad qadim. Hakikat Muhammad qadim. Nur Muhammad ini diciptakan Allah, dijadikan Allah Ta'ala. Tapi hakikat Muhammad qadim. Itu ujar Saman Al-Madani. Hendaknya perlu diketahui juga bahwa sebenar diri adalah Nur Muhammad SAW. Setelah berbentuk insan, Allah SWT nampakkan segala sifat dan asmanya, maka terhimpun pada hakikat asma dan sifat pada Nur Muhammad SAW. Kesimpulannya, satu, Allah SWT menzahirkan segala sifat dan asmanya kepada insan, yaitu manusia. Yang kedua, insan itu sebenarnya daripada Nur Muhammad SAW. Yang ketiga, pada hakikat insan ini terhimpun segala sifat-sifat Allah dan asma-asmanya. Pada hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir, Nabi Muhammad SAW katakan secara khusus kepada Sayyidina Jabir bahwa engkau daripada Nur Muhammad. Ujar Rasulullah, hai Jabir, engkau daripada Nur Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakannya secara umum dengan sabdanya, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur zat Allah SWT dan mereka orang-orang mukmin daripada nurku. Itu umum tuh. Jalan mencintai Nabi Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi kalian. Sebesar kecintaan seseorang kepada Allah, sebesar itu pula caranya mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Sedapat mungkin kita mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan cinta kita tadi kepada Allah. Tandanya tuh. Maka itu juga kalau kita tanda cinta dengan Rasulullah, kita akan cinta kepada orang saleh. Tandanya cinta kepada orang saleh. Bila cinta kita kepada Allah, itu Rasulullah kita ummati. Nah, bila kita cinta kepada Rasulullah, orang-orang saleh kita ikuti. Siapa orang saleh? Nah, orang saleh kan banyak. Antara lain siapa? Guru Sekobol, pamannya Saman, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Faqih Muqaddam, Habib Abdul Haddad. Makanya kalau kita kadang mengamalkan Ratibil Atas, nah itu Syekh siapa itu pengarangnya? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Kemudian Ratibil Haddad, itu Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Itu tanda-tanda cinta kita tuh lawan Rasulullah. Bila kita mengumpati amalan orang saleh, karena orang saleh tadi beliau-beliau itu mengambil ilmunya, sumbernya dari Rasulullah. Bisa mereka menggunakan sanad-sanad dari guru ke guru ke guru, bisa juga mereka langsung dibimbing Nabi. Seperti kayak Hizib Bahar, Hizib Nasar. Itu termasuk langsung Nabi mengijazahkan dengan Syekh Abil Hasan As-Sazili. Langsung Nabi mengijazahkan. Jadi Nabi mengajarkan langsung. Termasuk tadi yang kita baca ini, langsung Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani ini langsung Nabi mengijazahkan. Makanya sanadnya ada panjang. Langsung Nabi mengijazahkan. Jadi wali-wali itu mereka kadang bisa langsung Nabi mengajar.
Nah kita ini ikutilah beliau-beliau itu supaya terhubung dengan Rasulullah. Sebesar kecintaan seseorang kepada Allah, sebesar pula caranya mengikuti teladan Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi Sallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Hadis dari Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Artinya cintailah Allah sementara demi segala nikmat yang dikurniakannya kepada kalian. Cintailah aku demi kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah ahli baitku, keluargaku, demi kecintaan kalian kepadaku. Termasuk kita mencintai keluarga Nabi. Itu wali-wali rata-rata zuriat Nabi, karena wali-wali kutub itu zuriat Nabi rata-rata. Syekh Abdul Qadir Jailani zuriat Nabi, Syekh Saman Al-Madani zuriat Nabi, Guru Sekumpul Datuk Kelampayan zuriat Nabi. Di rata-rata itu. Adapun jalan mencintai antara lain dengan mencintai Nabi Muhammad secara syariat dan mencintai Nabi Muhammad secara hakikat. Jadi ada mencintai dengan syariat, ada dengan hakikat. Mencintai Nabi Muhammad secara syariat, pertama dengan menjalankan segala sunnahnya. Sunnahnya kita ikuti. Makanya bila kita mengerjakan suatu ibadah, ingati ini nam digawe sunnah Nabi. Nah itu namanya sholawat kada huruf kada bersuara juga itu. Itu ibadah yang agung juga. Bila kita pinandu nam digawe ini nah sunnah Nabi itu agung, itu jar burulun syamat sayradi, ibadah yang agung itu bila kita pinandu. Yang kedua dengan menghidupkan sunnahnya atau mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW lahir dan batin. Mutaba'ah dengan Nabi lahir batin. Yang ketiga memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah tanda jua tuh cinta kita, banyak bersalawat. Ujar Rasulullah, man ahabba syai'an aksara zikruhu. Siapa mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Tanda-tanda tuh kan ada orang kadang inya ubi lawan burung murai batu, burung aja dikisahkan kata mohon itu nah burungku bagus panas soalnya cinta lawan burung ya kan. Kisah burung itu tentang kawan. Ada juga orang cinta lawan tanah kaplingan. Kemana tanah kaplingan dikisahkan. Dia tanah kaplingan buat sana nak. Tuh 8 manus itu petak, dia 10 petak. Itu tak. Ya cinta. Lalu kisahkannya terus kan. Nah itu bila orang cinta tuh banyak menyebut. Jadi tergantung kita ini apa namuntung kita ini. Bila muntung kita banyak zikir, tanda-tanda cinta lawan Tuhan, banyak sholawat, cinta lawan Rasulullah, tanda-tanda itu. Bila kita apa menyebut orang-orang saleh, tanda-tanda cinta dengan orang-orang saleh. Mencintai Nabi Muhammad secara hakikat, satu dengan menghubungkan jasmani dan rohani kepada Nabi Muhammad dengan perasaan dan keyakinan bahwa diri ini, apakah diri jasmani atau rohani, adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang sempurna dan keyakinan yang jazam. Arti jazam itu mantap. Ada beberapa lagi istiqomah, tamkin, ya gitu. Yang kedua dengan tahqiq dan tamkin, artinya benar-benar yakin pada perasaan bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW. Ada ragu-ragu lagi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Gitu. Pinandui bujur-bujur diri kita nih nah becaramin pian di rumah bila becaramin pinandui Nur Muhammad nang kayak Pak. Nah pinandui ya kan.
Itu ulun bahari dijasakan oleh Habib Syahrul Habsyi itu, anakku Yazidin, anakku dari ujung rambut sampai ujung kuku Yazidin batis nih, maksudnya Nur Muhammad zahir batin. Asin majasakan Nur Muhammad kayak itu Habib Syahrul Habsyi. Sebelum wafat Sidin melihat kediaman sudah dalam surga. Itu nyaman. Kalau kita ada takutan mati tuh, melihat wadah sudah. Itu. Tapi ujar Habib Ali Al-Habsyi, aku Yazidin masuk surga kepingin itu karena di surga ada Rasulullah. Oh, gitu. Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi tuh. Aku Yazidin yang hendak ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Bukan karena bidadari Yazidin, bukan karena makanannya nyaman-nyaman, bukan karena istananya, bukan karena singgasana segala macam. Karena Rasulullah Yazidin. Ini orang yang cinta sudah lawan Rasulullah luar biasa kan. Baik ada ta'ala memikirkan bidadari lagi sudah tuh. Rasulullah. Yang kedua dengan tahqiq dan tamkin, artinya benar-benar yakin pada perasaan bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan dengan tamkin artinya tetap istiqamah hingga akhir hayat sampai mati pinandui terus. Ini kalau sudah kita macam itu, ya karena bahabar itu malakal maut, bahabar parak sudah nyawa aja malakal maut. Nah, itu. Atau Rasulullah datang mengabari. Ini kalau orang sudah istiqamah di Nur Muhammad tuh itu. Ada nama mengabari. Guru ulun rata-rata sidin nama itu. Guru Tuha sidin tahu sudah sidin sebelum wafat itu. Seminggu lagi di sini abah wafat. Jadi tahu sidin. Karena diberitahu oleh yang maha tahu. Bisa melalui Rasulullah, bisa melalui malakal maut, mengabari. Nyaman kita bersiap-siap ya Allah. Berwasiat segala macam sudah. Kalau kita kau berjalan berkeliling hingga main ke tetangga beridan ya Allah. Lihat bahari siapa Guru Usman Ibrahim. Aku di sini kan ada kubur di sini di sini menunjuk di belakang rumah Sidin kan. Tahu Sidin. Guru Usman Ibrahim bahari ya Allah di sini. Di gang mana tuh? Gang 9. Itu. Jalan Gotong Royong. Jadi beritahu kalau yang maha tahu. Anna nur Rasulullah mazharun liwujudihi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Nur Muhammad SAW adalah kenyataan adanya diri zat yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi mazhar atau kenyataan Nur Muhammad ini adanya diri zat Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yang ketiga martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah ialah zahir sifat dan asma sebagaimana juga pada martabat ahadiyah dan martabat wahdah. Pada martabat wahidiyah ini ditambah dengan tafsil, artinya disebut asma-asma Allah itu satu per satu atau dijadikan zikir asma-asma tersebut. Demikian juga sifat-sifat Allah dimusyahadahkan satu per satu atau dipandang dengan yakin bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat Tuhan yang sebenarnya pada martabat wahidiyah ini. Tetap bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW. Berarti Nur Muhammad adalah satu yang menyebut asma-asma Allah atau yang mengingat asmanya. Jadi tetap pasang Nur Muhammad. Jadi pandang bila kita kau berzikir, Nur Muhammad itu yang berzikir. Kita kau bersalawat, Nur Muhammad yang bersalawat. Sama tadi kita kau beribadah, Nur Muhammad yang beribadah. Macam itu tuh. Tubadil marahnya terganti diri, kada lagi tak akui diri kita. Nur Muhammad sudah. Dan Nur Muhammad tadi sudah mesra lawan kita sudah.
Hakikatnya itu sudah sebukuan kita dah Nur Muhammad. Yang kedua yang musyahadah asma dan fana fil asma. Yang ketiga yang musyahadah sifat-sifat Allah dan fana fil sifat. Dinamakan musyahadah Nur Muhammad SAW dan menyebut serta mengingat kepada Allah karena Nur Muhammad pada hakikat berada di alam musyahadah, yakni berada di alam nyata. Maksudnya daripada alam yang nyata ialah dunia atau alam syariat Allah dan Rasulnya. Berkewajiban pada alam yang nyata ini menjalankan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulnya, serta dituntut pada alam yang nyata ini beribadah kepada Allah. Martabat ahadiyah, martabat wahdah dan martabat wahidiyah ini qadim, artinya dikekalkan adanya nanti. Jadi bisa diqadimkan Allah, itu dikadimkan Tuhan. Nur Muhammad ini setelah diciptakan Tuhan dikadimakan. Nur Muhammad tuh diciptakan Tuhan, dikadimakan, ada hancur. Makanya biar guru Sampul Sirin menafsirkan kullu syai'in halikun ila wajah, tiap-tiap sesuatu itu binasa illa wajah. Wajah itu wajahnya Allah, maksudnya Nur Muhammad. Itu guru Sampul itu menafsirkan Nur Muhammad itu dikadimakan. Makanya roh kita nih, begitu diulah ada sing matian lagi sudah. Itu karena roh tadi daripada Nur Muhammad. Makanya ujar Nabi kita ana abul arwah wa adam abul bashar. Kalaupun kisahnya mati itu kan berpindah aja, pindah alam aja, keluar pada jasad, ada lagi berta'alluq dengan jasad. Lalu jasad tadi nak karas kajong aja lagi ya. Ini kan budaya lagi ya kalau mandi dimandikan orang, ya kalau berbaju dibajui orang, ya kan. Nang bisa mandi seorang Sayyid Ahmad Badawi ya, sini karamatnya tuh ditunjukkan Tuhan. Karamat sidin, tuan-tuan yang anak memandikan ulun ya Sayyid Ahmad Badawi, silakan keluar dulu, ulun mandi seorang. Itu ayo ya, karena sudah apa sidin itu sudah mesra benar Nur Muhammad. Sidin itu luar biasa. Bisa namanya itu tuh roh tuh kalau dipanggil pulang, gitu kan? Itu hebatnya Sayyid Ahmad Badawi, mandi seorang sini. Kalau ada yang wah ini mandi seorang, bukahan orang. Bukahan. Itu karamat sidin tuh Sayyid Ahmad Badawi. Jadi qadim di Nur Muhammad nih, makanya kita kan memasang Nur Muhammad kada hancur di kubur. Itu maksudnya jika dimakan itu kada hancur ya nak. Itu kada hancur ya. Makanya pasang Nur Muhammad aja. Bila kita menganggap asal kita dari tanah aja, menyatu dalam tanah enak, hancur. Atau asal dari banyu ambalan mama, layau dalam kubur. Jadi layau dalam kubur. Ada apa hasil juga ya Allah, layau juga hancur jualannya layau itu ya Allah. Nah bagus Nur Muhammad aja sudah, ini kan bisa diingati lagi banyu apa Muhammad. Harus diingati lagi banyu abalan mama. Memang ada juga hadisnya alma minal ma, banyu itu dari banyu. Itu. Jadi kalau orang sampai di banyu, layau dalam kubur. Jadi pasang Nur Muhammad aja, ada hancur. Itu contoh banyak sudah. Contoh banyak. Muridnya Al-Arif Billah Ki Imam Nasil nih, tamat belajar kitab simpanan berharga ini, tamat belajar. Mati, orangnya wafat. Ternyata karena ada sesuatu hal lalu dibongkar kuburnya, dibongkar utuh orangnya pada hancur. Nah gitu. Padahal ini belum dibukukan lagi, belum dicetak, baru masih dalam catatan
Kayak mau rasil aja, datang sini aja, sini mengajar, bahan sini mengajar. Lalu dia orang kampung, anu guru, ilmu yang pian ajarakan mana, dibukukan, biar kami bisa juga memiliki. Nah, karena tahu murid sidin kada hancur. Ini murid sidin, lain sidinnya belum lagi kan, pastilah sudah kada hancur juga. Itu, udah najwa mesra juga kan. Murid aja nama itu kada hancur, lalu dibukukan. Saran orang, bukan hawa nafsu, sidin maulah nih mencetak. Itu kalaupun sidin berjual ini karena untuk biaya pesantren, biaya majlis taklim sidin, gitu. Jadi ada hancur murid sidin, makanya dicetak ini asal saran masyarakat, gitu. Keempat, martabat alam arwah. Martabat alam arwah dinamakan dengan alam roh atau rohani. Ini lebih dahulu dari jasmani. Jadi roh ini berdahulu daripada jasmani. Sebelum ada jasmani, bentuk roh itu suci daripada bersusun. Maksudnya tidak seperti jasmani. Ya, roh itu tidak seperti jasmani. Kalau jasmani kan seperti berkepala, bermata, bertelinga, berhidung, bermulut, bertangan, berperut, dan berkaki. Setelah dijadikan manusia, diletakkanlah itu rohani pada jasmani manusia ke alam zahir, maka berbentuklah seumpama bentuk jasmani. Nah, itu asalnya. Aslinya itu kadang kayak kita ini. Nah, setelah inya sudah berta'alluq dengan jasad, lalu roh tadi berbentuk juga kayak jasmani. Gitu. Makanya ada orang kadang mimpi dengan wali-wali kayak wujud sidin juga. Nah, waktu sidin hidup kan, itu rohnya, roh sidin memang kayak itu. Inya sudah berta'alluq dengan jasad, lalu dirupakan yang kayak itu juga. Adapun yang dikhitab oleh Tuhan ialah alam arwah pada firman Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Wahai arwah, apakah aku bukan Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Sejauh maknanya itu. Wahai arwah, apakah aku bukan Tuhanmu? Atau bukankah aku Tuhan kalian? Menjawab arwah, "Na'am ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami membenarkan." Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inggih wahai Tuhan, kami membenarkan, kami menyaksikan. Ini di alam arwah, semua beriman, baik roh orang Islam maupun orang kafir. Asal inya dari Nur Muhammad saja semua beriman, kecuali inya rohnya daripada syaitan, itu daripada api. Nah, bisa jadinya memang kada beriman berdahulu dah dari sononya. Sebenarnya alam arwah ini kembali ke asal segala roh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ana abul arwah wa Adam abul bashar." Aku adalah bapak segala roh dan Nabi Adam bapak segala manusia. Pada roh ini iman, keyakinan, perasaan, dan berfungsinya akal pikiran pada roh. Kelima, martabat alam misal. Martabat alam misal. Martabat alam misal ini ialah bahwa manusia kadang bermimpi, mimpi baik dan mimpi buruk. Bisa juga dikatakan khayal. Manusia menerima hal tersebut. Alam misal ini tidak barangnya dan bentuknya. Alam misal ini ada yang berfaedah dan ada juga yang menjadi khayal belaka. Apa aja orang bunga tidur. Nah, bunga tidur aja. Karena martabat alam ajsad. Martabat alam ajsad ialah dijadikan berupa dan kasar dan dapat diraba serta menerima bahagia seperti manusia punya anggota badan, menerima suka dan duka, gembira dan sedih. Itu tuh manusia tuh fitrahnya tuh.
kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang lapang, kadang sempit, macam-macam. Kadang singkip, kadang cair ya. Ya, lengkap manusia itu. Jadi silih berganti itu. Kadang sehat, kadang sakit. Itu jasad kita ini, kadang sehat, kadang sakit. Bilangnya orang tuh mau sakit, dia guru sekumpul. Mau sakit di sini, tanda-tanda itu bagus. Tuhan tuh kasih sayang, nak dibersihi oleh Allah Ta'ala. Itu bila orang tuh di sini sugi, garing ada tapi mau garing di sini siap terus. Tuh istidrat di sini tak. Sugi kada garing-garing. Itu istidrat di sini. Itu kalau mau orang sugi itu mau aja sakit tuh bagus dia tuh tanda. Kita bagus saja. Tandanya Tuhan masih sayang, namanya anak dibersihi. Itu atau ada kadang apa duit itu bisa hilang, itu ada hikmahnya. Tuhan hendak membersihi. Ada kadang orang tuh ditinggikan derajat dengan dimusuhi orang, didengki orang, digibah orang, difitnah orang. Itu Tuhan hendak mengangkat derajat. Itu ujar guru Bakhit, inya kelas 1 orang nih, cuma Tuhan hendak menaruh ke kelas 6. Caranya kan ada lain, supaya bisa ke kelas 6, dikirimlah musuh. Soalnya amalannya kan cukup syarat. Bila ditaruh ke kelas 6, belum cukup syarat belum. Nah, coba Tuhan sayang hendak menaikkan nih derajatnya supaya kelas 6. Caranya dikirimlah musuh. Ada orang dengki, orang menggibah, orang memfitnah. Nah itu tuh. Jadi dia bila ada musuh itu bagus tuh. Karena tanda itu Tuhan hendak mengangkat derajat. Ini bisa amal kita kada cukup syarat, ditaruh Tuhan umpamanya. Makanya lihat di wali-wali, nabi rasul semua dimusuhi orang. Lihat di Rasulullah kayak apa, musuh memarina. Ya kalau lah Abu Lahab kan memarina, Abu Jahal tetangga. Ya kalau kenapa? Karena diangkat derajat. Nabi kita, lihat di Nabi Nuh, itu kan dimusuhi orang, dihina orang, dihirai orang, perahu sidin. Ya Allah, bahkan ada di antara bini sidin, anak sidin gak ada beriman. Ya kan, itu ujiannya tuh itu. Jadi jangan heran pian kalau ada dimusuhi orang tuh, bersyukur di hati kita tuh. Jadi mau hati pura-pura jangan ada senang, padahal hati senang orang memusuhi itu. Karena apa? Bakalan derajat naik. Tanda-tandanya dari guru bait itu kalau orang tuh kelas 1, Tuhan hendak menaruh kelas 6. Ini amalannya kada cukup ini, kada cukup syarat, maka dikirimlah musuh. Bila dia sabar kada melawani, naik tuh derajat. Ada melawani, membetampar udah jadi naik sama uhnya ya kalau membetampar kebanyakan orang dengki, kita dengki juga jangan sama akhirnya kita sama pada rendah. Jadi kita kalau orang memusuhi kita bersabar, ada melawani, bahkan doakan orang tadi ya Allah ampuni dosa kesalahannya, beri mereka taufik hidayah rahmat, luaskan rezekinya. Ya bisa juga gara-gara singkip lalunya mencari musuh. Ya Allah, ya ada orang tuh susah hidup, lalu dengki dengan orang yang pernah berduit sedikit padanya. Gara-gara singkip tadi lalunya dengki lalu orang bisa juga itu. Karena ada binando bahwa rezeki itu Allah Ta'ala ada mengatur, ada menetapkan huruf. Ya Allah, ada menetapkan huruf. Pedagang tuh ya Allah lah, pedagang ini sini pedagang, sini pedagang, masing-masing ada tuh pembelinya ada. Kadang kau betapa huruf pada mau masing-masing. Tulisannya sudah si Ano hari Ano belanja ke toko Ano sudah ada. Itu cuman kita disuruh berikhtiar berdoa supaya kita rezeki diluasakan, supaya toko laris. Suruh berikhtiar. Sebelum buka toko salat duha dulu ya kan. Nah itu bamalan salawat penyakit kan.
Jadi bila sudah bamalan masih juga ada laris nasib toh. Ya kan toh? Nasib toh, sudah nasib gawat. Ya gawat, namanya sudah nasib kan. Jadi alam ajasam ini merasakan tuh suka duka tuh, merasakan. Dan alam ajasam ini atau ajasat tadi memerlukan makanan dan minuman serta memerlukan pergaulan hidup. Nah, ada pergaulan hidup. Kepingin juga begini ya kelak. Kepingin begini. Nabi Adam sudah dalam surga sing nyamanan, masih sepi dunia. Jalan jalan Nabi Adam sepi, surga kayak ini ada kawan ini. Lalu diberilah Hawa. Diberi Hawa. Nabi Adam sudah nyaman hidup di surga, masih makanya kada kawa juga kita ada orang bini ini ya Allah. Kada kawa juga orang bini juga. Makanya dia bila bini wafat lakas dia bini lagi. Kalau bini-bini kada kawa 4 bulan 10 hari masa idahnya dan masa istiadatnya tuh 4 bulan 10 hari kada boleh berdandan, kada boleh berkumpul, kada boleh berginco, kada boleh haram, kada boleh baju anyar. Biasanya pakai baju anyar, cari baju buruk. Jadi orang kada berminat. Selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu, ayolah situ berikhtiar kan. Nak berkumpul juga kayak orang kan. Supaya payo pulang ya kalau itu bini-bini gitu. Kalau laki-laki yang ini meninggal 3 hari nak bini pulang boleh sudah. Menboron nah ya Allah. Apalagi sahabat orang kampung menarai. Orang kampung itu ya belum kering lagi ya kuburan bini. Nah itu. Padahal ada apa itu? Punya supaya ada nama hibur ya Allah. Nah, cuma jangan buru-buru. Karena ujar Nabi al-ajalatu minasyaitan, buru-buru itu daripada syaitan. Jadi istikharah dulu, cari laki istikharah, cari bini istikharah. Gitu. Menantu istikharah. Ketujuh, martabat insan. Martabat insan yakni insan kamil, manusia yang sempurna, menghimpun dari 6 martabat di atas, dan ini dinamakan martabat zuhur atau nyata. Dilihat mata dan dapat diraba. Apabila sempurna keinsanan seseorang, artinya keyakinan benar, perasaannya juga sempurna bahwa diri jasmani dan rohani adalah nur munssalam, seseorang dapat ke martabat ahadiyah dan wahdah, bisa juga ke martabat wahidiyah. Firman Allah SWT pada hadis qudsi, al-insan sirri wa anna sirruhu. Insan itu tampak aku, gitu, berrahasia. Tempat aku berrahasia dan aku rahasianya. Jadi manusia ini tempat rahasia Allah. Makanya hati kita inilah yang menjadi rahasia Allah Ta'ala. Apabila kita mesra di Nur Muhammad, ya Nur Muhammad tadi, nah disitulah tempat rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimaksud pada hadis qudsi ini adalah insan kamil, artinya insan yang terjadi daripada Nur Muhammad. Insan kamil artinya manusia yang sempurna. Nah, jadi manusia yang sempurna itu adalah orang yang sempurna memasang Nur Muhammad zahir dan batin. Mudah-mudahan kita barakaan awal memusyahadakan, memasrahkan siang malam anak kuring, terutama anak kuring, anak kuring masyarakat dulu Nur Muhammad, anak sembahyang masyarakat Nur Muhammad, anak berjalan kayak itu juga. Jadi kita kalau tiba-tiba roh kita diambil Allah Ta'ala, Nur Muhammad sudah jadi Nur Muhammad. Kalau sudah di Nur Muhammad, malaikat tuh berpermisinya ada sembarang cabut, ada sembarang cabut. Ujar malakal maut, bolehkah aku mencabut hari ini? Kada, kamu kada boleh, aku boleh. Tuh kan guru lon Habib Shalal Habsyi itu izin, abah sudah sudah datang izin berita, abah ini disuruh bulik sudah, tapi abah minta supaya dimundur, abah masih ada tugas, masih membimbing anak cucu segala macam dan umat Rasulullah di sini.
Sampai umur Sidin 100 lebih, 110 kurang lebih umur Sidin. Jadi Sidin bisa minta penundaan kan. Ini orang Nur Muhammad kan gitu bisanya. Ayah Rasulullah tuh Sidin waktu Sidin hendak wafat datang malakal maut. Ujar malakal maut, ayah Rasulullah, aku ditugaskan Allah Ta'ala dengan cabut roh engkau jika engkau izinkan, tapi kalau ada jinangan aku boleh. Ujar Nabi kita laksanakan aja. Nabi kita Sidin ini ada report Sidin kan gitu. Ini laksanakan aja. Jadi luar biasa Nabi kita. Padahal bisa Nabi itu kalau hendak minta tunda bisa. Sidin gak ada mau. Kalau Sidin kaina minta tunda, habis umat Sidin minta tunda bertahan. Minta tunda bertahan. Gagal tugas dia malah mau jalan. Itu jadi Nabi kita kan ada mau Sidin menyuntuhkan begitu sampai waktunya ya Rasulullah cabut saja. Cuman aku minta dulu hai Jibril, kayak apa keadaan umatku nih kayak apa? Ujar Jibril, ya Rasulullah, sekarang ini sudah disiapkan dah surga nih, segala macam disiapkan sudah untuk menyambut roh engkau. Itu untuk aku jar Rasulullah, untuk umatku kayak apa? Nah, ujar maka Jibril, umat engkau adalah yang pertama-tama kayaknya masuk surga. Umat lain kada bisa. Umat terdahulu kada bisa. Jadi umat engkau yang berdahulu. Jadi umat Rasulullah ini berdahulu dihisab. Jadi kalau bagi yang dihisab tuh berdahulu dihisab. Bagi yang masuk surga berdahulu masuk surga. Umat lain kada bisa. Umatnya Nabi Adam kan, Nabi Nuh kan, Nabi Musa kan kada bisa. Itu lalu apa? Senang Nabi kita mendengar berita atau senang. Bahkan ujar Nabi kita, kayak apa umat kotonya karena diampuni kesalahannya kada. Bila umatmu setahun sebelum wafatnya bertobat diampuni kesalahannya. Ya Rasulullah kalau pesan itu. Jibril sebulan itu lapor pulang lagi bilang Tuhan sebulan. Bila bertobat diampuni kesalahannya. Masih kelawasan ya Rasulullah. Masih ada jarak masih. Seminggu, sejumat, dalam hadis itu sejumat, seminggu maksudnya. Masih kelawasan juga ya Rasulullah. Sehari sebelum matinya bertobat diampuni kesalahannya. Masih juga alasan. Itu Rasulullah luar biasa memperjuangkan umat. Ujas melihat Jibril, bila umatmu dona selama rohnya belum dihulkom, nya bertobat diterima tobatnya. Itu kan masih diperut aja tau. Awak masih baca istighfar, awak bertobat masih diampuni itu. Itu luar biasa umat Rasulullah itu. Jadi diperhatikan benar oleh Rasulullah. Nah, kita nih balas jasa dengan Rasulullah kada kawa selain kita minta Allah membalasakan. Tuhan membalasakannya melalui kita bersalawat. Minta lawan Tuhan yang meninggikan derajat Sidin, memuliakan Sidin, menambah rahmat nikmat bagi Sidin, menambah pangkat Sidin, dan membahagiakan menyelamatkan keluarga Sidin. Itu kita minta lawan Tuhan. Itu balas jasa kita. Karena luar biasa Nabi kita memperjuangkan kita itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, nikmat, barakat, hidayah kepada kita sekeluargaan dan memberikan tambahan ilmu manfaat, ilmu hikmah muladuni. Initil qabul bisiril Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan asatidina ma'alimina wal masyayikhina hayyan maitan.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا قولا فعلا اللهم طهر قلوبنا ونار قلوبنا وحسن فرجنا واغفر ذنوبنا واقض هوائجنا ببركة حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيقة الأرواح بجاهه وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم العسان كم لك عين من عسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد